So I am a Dr. Tirunahar Yugandhar, Assistant Professor of Botany, Goud Degree College, my path. So now, gene cloning vectors. What is the gene cloning? The gene is a inheritance part. It can be transfer of inheritance character from one generation to other generation. A gene is a part of chromosomes. A gene is a smallest inheritance vehicle. Chromosome is the biggest. In the chromosomes, a part, so that can be, and how to, what are the characters of the gene? The gene is a, the gene can be multiplied. The gene can be transferred from one organism other organism. The gene is a carries from inheritance character from parent to daughter generation. So these all is also major basic fundamentals. So what is a vector? The vector is a part which can transferred of gene. The cloning means a clone. Clone means multiplied. Multiplied means large number of copies formation. Vector. Vector means a part of living organism which capable to the trans multiplication of genes. So this is also basic introduction of a gene cloning. The gene cloning purpose. So what is the characters of gene cloning? The majorly the objectives of in this discussion after the what is a gene cloning, why gene cloning vector, history, features of cloning vector, types of cloning vectors, then the what is a types, what determine choice of vector. So vector is a molecular gene cloning. So these all topics are discussing today. So first you go to, let's now go to the gene cloning. Means what is a gene cloning? Cloning vector definition. The molecular analysis of DNA has been made possibility by cloning of a DNA. Two molecules that are required for cloning are the DNA to the cloned and cloning vectors. The DNA is a cloned. Cloned means it can be multiplied. A cloning vector is a small piece of DNA. అంటే ఒక డిఎన్ఏ అనేది ఒక చిన్న పీస్, ఒక చిన్న ముక్క. ఆ ముక్క ఏమిది వెక్టర్. వెక్టర్ మీన్స్ వాహకాలు. వెక్టర్ ద్వారా ఆ జీన్ పార్ట్ మల్టిప్లైడ్. మల్టిప్లైడ్ అంటే సెవరల్ కాపీస్ ఏర్పడడాన్ని మల్టిప్లైడ్ అంటాం. సో ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ టేక్స్ ఫ్రమ్ ఏ వైరస్, ప్లాస్మిడ్, వైరస్, బ్యాక్టీరియా, yeast and fungi. All is called any part, and the virus, the DNA part obtained from virus cell, bacterial cell, fungus cell, and also called a yeast, or yeast also both are fungus. So then the cell of a higher organism that can be stably maintained in an organisms, and which is a foreign DNA fragments can be inserted for a cloning purpose. Most of the vectors are genetically engineered. So this is several number of gene cloning vectors are there. Types. So all types of gene cloning is capable to the multiplications. That is called a major important. The and which gene is a multiplication, that is called genetic engineering. Genetic engineering means construction. The gene is constructed to the several copies within short period. That is called genetic engineering. So the cloning vector is chosen according to the size and type of DNA to be cloned. So ఏ క్లోనింగ్ వెక్టర్ అయితే డిఎన్ఏను తీసుకుంటుందో ఆ డిఎన్ఏను తీసుకునే క్లోనింగ్ వెక్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఆ ఫారెన్ డిఎన్ఏలో ఉండే చిన్న ముక్క, దాని లోపల ఉండే జీన్ క్లోనింగ్, అంటే అది జీన్ క్లోనింగ్ చేయడానికి
పార్ట్ ఆఫ్ జీన్ సైజు పైన దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ మార్ఫాలజీ క్యారెక్టర్ పైన డిపెండ్స్ అవుతుంది అనేది మన ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో థియరీ మీడియం స్టూడెంట్స్. What is a the vector therefore contains a features that allow for the convenient insertion or removal of DNA fragments in or out of the vector. For example, by treating the vector and the foreign DNA with a restriction enzymes that and then ligaging and the fragments together. Ligage means attachment. The foreign DNAs are inserted into the plasmid by ligation. So this insertion takes place by restriction enzymes. The restriction enzyme is first introduced by Smith and Nathan, who is a true biochemist scientist. That is a majorly important in genetic engineering process. So does not reported the restriction enzymes do not formation of a genetically modified organisms like a BD cotton, BD brinjal, and also cauliflower. Several type of genetically engineering modified plants never development present. That is important. After DNA fragments as cloned into the cloning vector, it may be further subcloned into another vector designed for more specific use. So this one is specific use important. The DNA fragments as cloned means multiplied చేసి ఆ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు దాని లోపల ఉండే డిజైన్ బట్టి అది ఏం చేసేది స్పెసిఫిక్ యూజ్ ఉంటుంది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటి వై జీన్ క్లోనింగ్ వెక్టర్ ఎందుకు అవసరం? The cloning vector is used as a vehicle to artificially carry foreign genes. ఈ క్లోనింగ్ వెక్టర్ అనేది మనకు కృత్రిమ పద్ధతి లోపల జన్యువులను కొత్త పునరుత్పత్తి జరిపించేసి కొత్త జన్యువులుగా కాపీలుగా తయారు చేయడానికి వెక్టర్ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ద వెక్టర్ ఈజ్ కెన్ కేపబుల్ టు ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ DNA మాలిక్యూల్స్. Foreign genetical material means other genetical, not bacterial. And the bacteria contains a two types of genetical materials. So nucleide additional genetical material. The additional genetical material is called plasmids. The plasmid total part is not used gene cloning. A part of plasmid that is called origin of replicon. It is useful amplifying single molecules of DNA into many copies. The cloning vector are DNA molecules that are used to the transport cloning sequencing between biological host in the test tubes. The cloning vector బట్టి జీన్ క్లోనింగ్ అనేది రెండు రకాల టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్, ద క్లోనింగ్ వెక్టర్ డస్ నాట్ యూజ్ టు జీన్స్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ అంటారు. The artificial gene cloning is PCR, polymerase chain reaction. ఈ పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ అనేది ఏ ఫారెన్ DNA అయితే మనం ఐసోలేట్ చేసినామో ఆ ఐసోలేటెడ్ ఫారెన్ DNA డైరెక్ట్గా తీసుకుని టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉంచేసి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉంచిన ఫారెన్ DNAకు ఏం చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఎంజైమ్స్ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్స్ను యాడ్ చేసినట్టయితే అది ఆ ఫారెన్ DNA మాలిక్యూల్ అనేది అనేక కాపీస్ డూప్లికేట్ పార్ట్స్గా ఏర్పడడం జరుగుతుంది అన్నాడు. సో దట్ ఈజ్ PCR. సో non-PCR reaction means that is called cloning. Then the without cloning vector molecular gene cloning is totally impossible. Molecular cloning అనేది ఇంపాసిబుల్, అనేది జరగదు అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. సో వాట్ ఈజ్ ఏ క్లోనింగ్ వెక్టర్స్ అనేది ఏం చేసేది, బ్యాక్టీరియా లోపల అడిషన్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నది. ఈ అడిషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ సర్క్యులర్ ఉంటుందని ఈ సర్క్యులర్ని మనం ప్లాస్మిడ్ అంటాం. ఈ ప్లాస్మిడ్ని ఏం చేసాం మనం ఐసోలేట్ చేసి ఈ ఐసోలేట్ చేసిన ప్లాస్మిడ్ ఎంజైమ్స్ను ప్లాస్మిడ్స్ విత్ అనాలైజెస్ ఆ కట్ చేసిన పార్ట్ను మనం తీసుకొని ఈ ప్లాస్మిడ్ లోపల అటాచ్ చేస్తారు. ఈ అటాచ్ చేసి రెడ్ కలర్గా ఉండే దాన్ని అప్పుడు ఏంటంటే ద ఫారెన్ DNAs అంటాం.
ఈ ఫారెన్ డిఎన్ఏ అటాచ్ చేయడానికి రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఉపయోగపడతాయి. ద రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియర్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ కటెడ్ అండ్ జైనింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ పార్ట్స్ ఇంటూ ద వెక్టర్, దట్ ఈస్ మేజర్. ఆ వెక్టర్ భాగానికి ఏ ఫారెన్ డిఎన్ఏ అయితే కట్ అయ్యి డైరెక్ట్గా వెక్టర్ భాగానికి అతుకోవడానికి తోడ్పడేటివి మనం రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అంటాం. ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అనేది ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మాలిక్యులర్ అనాలిసిస్. సో ఈ జీన్ క్లోనింగ్ అనేది మనం ఏం చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆఫ్టర్ లైగేషన్ మీన్స్ ద ఫారెన్ డిఎన్ఏస్ ఆర్ ఇన్సర్టేషన్. దీనికి ప్లాస్మిడ్, ఆ ప్లాస్మిడ్ పార్ట్ తీసుకుని బ్యాక్టీరియా లోపల ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది ఏం చేసేది, ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ కెన్ బి సప్లై టు ద న్యూట్రియన్స్. బ్యాక్టీరియా కల్చర్ చేస్తుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా కల్చర్ ద్వారా ఆ ప్లాస్మిడ్ అనేది ఆ బ్యాక్టీరియా సెల్ లోపల ఉండి అదేంది డివైడ్ అయిపోయి అంటే మల్టిప్లికేషన్స్ అవుతుంది. ఆ మల్టిప్లికేషన్ వల్ల 2 బ్యాక్టీరియా సెల్స్ ఏర్పడతాయి. అంటే ఈచ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ having a foreign DNAs are 2 ఏర్పడ్డాయి. It in the same type, the 2 bacterial cells which can multiply to the 4 to 8 to 16, 6 to 32, 32 to 161 to 8. This one number is also raised within short period. That is also nature gene cloning process. So this is also got history. And the gene cloning is the history which the scientist is Herbert Boyer and Keiichi Itlaku and Arthur Riggs working in a Boyer's lab, University of California, recognized general cloning vectors with unique restriction sites for cloning in foreign DNA and the expression of antibiotic resistance genes for selection of transformed bacteria. అంటే ఏం చేస్తే మరి ఈ వెక్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది, దాన్ని యూజ్ చేయడానికి ఆ వెక్టర్ లోపల ఉన్న టైప్స్ను రెడీ చేయడానికి మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా అనేది ఫస్ట్ రిపోర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది. ఇన్ 1977 they described the first vector designed for cloning purpose, PBR322 ఏ ప్లాస్మిడ్ ఏర్పడేది. అంటే 1977లో పి అంటే ప్లాస్మిడ్ అని, క్యాపిటల్ బిఆర్ అనేది బొలివర్ అండ్ రాడిక్యూస్ అని ఈ ఇద్దరు సైంటిస్టులు కలిసి 322, 325, 327 అనేటి 3 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ప్లాస్మిడ్స్ తయారు చేశారు. సో దీన్ని రెస్ట్రిక్షన్ సెలెక్షన్స్ అంటాము. సో దీని లోపల బోయర్ యొక్క ప్రయోగశాల అనేది కాలిఫోర్నియా లోపల 1977 లోపల క్లోనింగ్ ప్రయోజనాల కోసం మొదటి వ్యక్తులను తయారు చేయబడ్డది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హిస్టరీ. ద టోటల్ హిస్టరీ ఇస్ ఇన్ 1961 లోపల మనకేం చేసే జెనెటికల్ రికంబినేషన్ అంటే డికంబినేషన్స్ ఏర్పడ్డది. 1961 లోపల కనుక్కున్నారు. 1971 లోపల రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ మ్యాపింగ్ తయారు చేసిండు. 1977 లోపల ఐసోలేషన్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ దట్ సెలెక్షన్ తయారు చేసేసారు. సో దీని లోపల 1957 లోపల 67లో ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద జీన్ ఫస్ట్ డిఎన్ఏ అనేసి లైగేజ్ తయారు చేసిండు. 1968 లోపల ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ తయారు చేశాడు. సో దీన్ని 1974లో నిడ్ ఓపిరాన్ ఫర్ బిజినెస్ తయారు చేశాడు. 1978లో లాచెస్ ఆఫ్ రీబేస్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియర్ ఎంజైమ్స్ తయారు చేయడానికి వీళ్ళు తోడ్పడ్డారు. సో 1978 లోపల ద నోబెల్ ప్రైజ్ విచ్ కెన్ బి సైజ్ ద 1978 లోపల నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డెడ్ బై ద స్మిత్ అండ్ ఏబర్ అండ్ నాథన్ స్మిత్ అండ్ నాథన్ అండ్ 2 scientists were reporting the restriction enzyme తయారు చేశారు. So this one is also history of a restriction enzymes. The feature of a cloning vectors. All commonly used cloning vectors have some essential features.
సో విచ్ ఆర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికా. సో అన్ని జీన్ క్లోనింగ్ వెక్టర్స్కు ఒక ప్రత్యేకమైన కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నాడు. ఆ క్యారెక్టర్స్ లోపల మొదటి దాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికా అని అంటారు. ఓఆర్ఐ పార్ట్. ఈ ఓఆర్ఐ పార్ట్ అనేది ది మేక్స్ ఆటోనోమస్ రిప్లికేషన్ వెక్టర్. అది ఏం చేసేది? ఆటోనోమస్ మీన్స్ సెల్ఫ్. తనకు ఆమె కొత్త డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ తయారు చేసుకునే పార్ట్ అది. ORI is a specific sequence of nucleotides from where replication starts. అంటే ఎప్పుడైతే రిప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ఓఆర్ఐ పార్ట్ అనేది ఫారెన్ డిఎన్ఏ పార్ట్ని అటాచ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ సో వెన్ ఫారెన్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఏ లింక్డ్ టు ద సెక్వెన్సీ అలాంగ్ విత్ వెక్టర్ రిప్లికేషన్, దెన్ డిఎన్ఏ ఆల్సో స్టార్ట్స్ రిప్లికేషన్ విత్ ఇన్ హోస్ట్ సెల్స్. అంటే the restriction host cells లో ఉంటుంది. Then cloning sites. The cloning site is a place where the vector DNA can be designed, also digested. Then digested and desired DNA can be inserted by the same restriction enzymes. ఆ క్లోనింగ్ సైట్ అనేది సో ఇట్ కెన్ బి వెక్టర్ సైట్ అనేది వెక్టర్. ఆ వెక్టర్లో ఉన్న డిఎన్ఏ పైన డిజైన్ అవుతుంది. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంటరీ ఆర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్. ఆ పాయింట్ అనేది అంటే ఇది ద టోటల్ ప్లాస్మిడ్ లోపల వన్ పార్ట్ ఆఫ్ పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈజ్ capable టు ద ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ and multiplication of DNA. That is, recently recombinant plasmid contains a multiple cloning site. ప్రజెంట్గా మల్టిపుల్ రికంబినేషన్ చేసే ప్లాస్మిడ్ అనేది దాని లోపల ఒక సైట్ ఉంటుంది. ఆ సైట్ని ఏమంటాం? మల్టిపుల్ క్లోనింగ్ సైట్, MCS. ద MCS సైజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫారెన్ డిఎన్ఏస్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్. అంటే ద ఫారెన్ డిఎన్ఏ ఇన్సర్షన్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైట్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్స్. ద సైట్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్స్. ఆ సైట్ అనేది అన్ని సైట్ లోపల అన్ని ప్లాస్మిడ్లో ఒకే రకమైన సైట్ ఉండదు. కాబట్టి ప్లాస్మిడ్ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియాలో ఉండే అడిషనల్ క్రోమోజోమ్. కాబట్టి ద సైట్ స్మాల్ సైట్ బిగ్ సైట్ డిపెండ్స్. ద ప్లాస్మిడ్స్ ఆర్ different types. So this is the site is which have many up to 20 kilobases restriction sites. So this is also one important characters of. Then the size or site of plasmid, which also contains a two type of the markers, selectable markers and reporter gene markers, also called marker genes. The selectable markers is a gene that confers resistance to particular antibiotics or selective agents that would normally kill the host cell or prevent its growth. దాని లోపల సెలెంట్ లోపల ప్రివెంట్ గ్రోత్ అంటే ఆ గ్రోత్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడేది సెలెక్టివ్ మార్కర్స్. ఏ క్లోనింగ్ వెక్టర్ కంటైన్స్ ఏ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ విచ్ కన్ఫర్మ్ ఆన్ ద హోస్ట్ సెల్ అండ్ ఎబిలిటీ టు సర్వైవ్ అండ్ proliferate in a selective growth medium containing the particular antibiotics. దీని లోపల యాంటీబయాటిక్స్ అనేది కంటిన్యూ గ్రోత్ డిపెండ్స్ అయిపోతుంది. సో ద రిపోర్టర్ జీన్ ఇస్ ఆల్సో సెకండ్ వన్. ద రిపోర్టర్ జీన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ క్లోనింగ్ వెక్టర్స్ టు facilitate the screening of successful clones by using features of these genes that allow successful clone to be easily identified. ఆ రిపోర్టర్ జీన్ అనేది మనకు ఏం చేసి క్లోనింగ్ వెక్టర్లో ఉన్న ఫ్యాసిలిటీ స్క్రీనింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ద జీన్స్ ఆర్ దట్ అలో సక్సెస్ఫుల్లీ క్లోన్స్. ఆ జీన్ సక్సెస్ఫుల్గా అలో చేసి తీసుకొని దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా జీన్ మల్టిప్లై చేయడానికి మార్కర్ జీన్ సచ్ ఫీచర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ క్లోనింగ్ వెక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ బ్లూ వైట్ ఇన్ సెలెక్షన్. అటువంటి ద టూ టైప్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ కంటైన్ ఏ జీన్స్ which can be used selections. The selection is also then additional properties of vectors. So then the cloning vectors having two characters.
Then additionally, which characters are there? It should be short, small. ఇది చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ షార్ట్ అండ్ స్మాల్. దెన్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ ఇన్సెప్టెడ్. అంటే ఆ షార్ట్ సైజ్ని బట్టి దెన్ ద జీన్ వెహికల్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ డిఎన్ఏను తొందరగా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ కంపాటబిలిటీ విత్ హోస్ట్ సెల్. Compatibility means that is a ability. The ability of a gene means the ability of genes which gives rise copies. The కాపీలు తయారు చేయడానికి అంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ జీన్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దట్ ఈస్ క్యాపబిలిటీ విత్ హోస్ట్ సెల్. ఇన్క్యాపబిలిటీ విత్ అదర్ హోస్ట్స్ అంటే ఇది ఇన్క్యాపబిలిటీ మీన్స్ డస్ నాట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జీన్స్. అంటే ఆ వెక్టర్ అనేది ఆ ప్లాస్మా అనేది అదర్ వెక్టర్లో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈజ్ ఇన్క్యాపబిలిటీ. అంటే ద క్యాపబిలిటీ క్యారెక్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ ద ఇన్సర్షన్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ వెక్టర్. అంటే ఏ వెక్టర్ అయితే ఏ ఫారెన్ డిఎన్ఏ మల్టిప్లై చేస్తుందో అదే ఫారెన్ డిఎన్ఏను ఆ వెక్టర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అది మల్టిప్లై అవుతుంది. సో other foreign DNAs it can insert into the one same type of the plasmid does not undergoes restriction, does not undergoes transfer gene cloning process means multiplications. That is called a incapability should become a IN copy numbers. అదేం చేసి several number of copy తయారు చేయడం. It should able to express itself utilizing the host machinery. ద హోస్ట్ లోపల ఆర్ ఆతిథేయ కణం లోపల మల్టిప్లై చేయడానికి. ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మూవ్ అండర్ టూ సిస్టమ్స్, ప్రొకారియోటిక్ అండ్ యూకారియోటిక్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, కేంద్రపూర్వ కణాలు నిజ కేంద్ర కణాల నుంచి ఈ రెండు కణాల నుంచి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే వెక్టర్ లోపల ఆ ప్లాస్మిడ్ అనేది, సో ప్రొకారియోటిక్ లోపల ఉండే ప్లాస్మిడ్ అనేది యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజం అనేది రిప్లికేట్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్ ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజం లోపల రిప్లికేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బోత్ ఆర్ యూస్ ఫర్ ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. దట్ ఈస్ క్యారెక్టర్స్. దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోనింగ్ వెక్టర్స్. అంటే ఈ క్లోనింగ్ వెక్టర్స్ అనేది ఇన్ని రకాలు, దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ క్లోనింగ్ వెక్టర్ అనేది సో వై డూ డిఫరెంట్ ఇన్ టైప్స్ అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ ద క్లోనింగ్ వెక్టర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ డిఎన్ఏ సార్ కెన్ కేపబుల్ టు ద మల్టిప్లైడ్. నాట్ ఆల్ ఫారెన్ డిఎన్ఏ సార్ డస్ నాట్ మల్టిప్లై టు ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. అంటే ఒక ఫారెన్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనేది మల్టిప్లై చేయడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ అవసరం. అంతేగాని అనేక ఫారెన్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ను మల్టిప్లై చేయడానికి ఒకే రకమైన ప్లాస్మిడ్ యూజ్ చేయరు. దట్ ఈస్ అందుకే టైప్స్ ఆఫ్ ద క్లోనింగ్ వెక్టర్స్ ఆర్ మస్ట్ యూజ్ టు జీన్ క్లోనింగ్. సో ద ఫస్ట్ ప్లాస్మిడ్స్, దెన్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్, కాస్మిడ్స్, బ్యాక్టీరియా ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్స్, yeast artificial chromosomes, women artificial chromosomes. The 6 types of the chromosomes are there, which is a major role into the gene cloning process. Then also called 6th one retroviral vectors, and the virus is also can capable of 7 types total. So this is also the total important types of plasmids. So plasmids, plasmids, phagocytes, bacterial chromosomes, yeast artificial chromosomes, women artificial chromosomes. So then also called retrovirus. All figures are there here. Figures. So this is also most important structure. Then you go to the first one, plasmids. What is the plasmids? And the plasmid is an autonomously replicated circular double-stranded extra chromosome DNA. అంటే ఇదేంటిది ఆటోనోమస్ అనేది సెల్ఫ్ అని అంటున్నారు. తనకు తానే కొత్త డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ తయారు చేయడానికి ప్లాస్మిడ్ ఉపయోగపడుతుంది. ద ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ ఎ సర్క్యులర్ గుండ్రగా ఉండి డబుల్ స్టాండర్డ్ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ క్రోమోజోమ్స్. అంటే బ్యాక్టీరియా లోపల 2 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ న్యూక్లియైడ్స్ అంటాం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ అడిషనల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాస్మిడ్. సో
So which is a physically separated from a chromosomal DNA and can replicate independently. సో ఇది ఫిజికల్ లోపల ఏం చేసే ద ప్లాంట్ పార్ట్స్ నుంచి ఏం చేసే బ్యాక్టీరియా నుంచి బ్యాక్టీరియా సెల్ నుంచి న్యూక్లియైడ్ దెన్ అదర్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాస్మిడ్స్ను ఐసోడ్ చేస్తారు. ఆ ప్లాస్మిడే మనకు జీన్ రిప్లికేషన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ మోస్ట్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా. సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆర్కేబ్యాక్టీరియా అండ్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఈస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్ దెన్ హ్యూమన్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ద ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజంలో బ్యాక్టీరియా అన్నారు. ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 1 to over 200 కిలోపీసెస్. అంటే దాని సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దాని 1 నుంచి 200 కిలోపీసెస్ సైజ్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్. ఆ ప్లాస్మిడ్ సైజుని బట్టి డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ జీన్ క్లోనింగ్. సెలెక్షన్ మీన్స్ ఫారెన్ డిఎన్ఏ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ద మోస్ట్ జనరల్ plasmids may be used to cloning DNA insert up to 10 kilobases in size. చాలా DNA molecules only which can suitable part of DNA is 10 kilobases, not more than 10 or not below than, not less than 10. అంటే 10 kilobases కన్నా DNA molecules మాత్రమే మోస్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ద ప్లాస్మిడ్ సైజ్. సో దెన్ ద ఫారెన్ డిఎన్ఏ సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లాస్మిడ్ బట్టి యూజ్ చేయకుండా ఈస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్స్ దెన్ బ్యాక్టీరియల్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రం వాడాలి. సో దెన్ జనరల్ ద ప్లాస్మిడ్ బేబీ is used to the up to 10 kilopieces in size. Many plasmids have high copy number and high copy number is useful as it produces greater yield of recombination. గ్రేట్ ఎల్డ్ అంటే ఇది ద కాపీ నెంబర్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ కాపీ నెంబర్ జరగడానికి ఉపయోగపడే ప్లాస్మిడ్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. ద ప్లాస్మిడ్ సబ్సిక్వెంట్ మ్యానిపులేషన్. సో హౌఎవర్ ద లో కాపీ నెంబర్ ప్లాస్మిడ్స్ మే బి ప్రిఫరబుల్ యూజ్డ్ ఇన్ సర్టెన్ సర్కమ్స్టెన్స్. అంటే ఇది తక్కువ కాపీస్ ఏర్పడే ప్లాస్మిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ద లెస్ నెంబర్ లో కాపీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్ మే బి ప్రిఫరబుల్ యూజ్ టు circumstances. For example, when the protein from the cloned gene is so which is toxic to the cells. Example PBR322, PUC18, A plasmid, whole plasmids. PBR means plasmid Bolivar and radicus. Bolivar and radicus numbers. Bolivar and radicus. For example, when the protein contains protein from the cloned gene is toxic to the cells. So this is also. So how many types are the plasmids? 3 types of plasmids. Fertility plasmids, restriction plasmids, cool plasmids. Fertility plasmids can perform the conjugation. ఈ ఫలవంతమైన ప్లాస్మిడ్స్ను మనం చేసే కాంజుగేషన్ అంటే సంయుగ్మ పనులు ఉపయోగపడతాయి. అంటే the A plasmid can be important used for conjugation purpose. Resistance plasmids. It contains genes that build a resistance against antibiotics or poison. అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ ప్లాస్మిడ్ అనేది మనకు ఏం చేసేది. సో ఇట్ ఈస్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బిల్డ్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ యాంటీబయాటిక్స్ పాయిజన్స్. సో ఇది ఏం చేసేది అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ను మనం చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. The general plasmids are which is a fertility can be performed conjugations. Resistance plasmids contains genes that build a resistance against antibiotics or poisons. Cool plasmids. It contains genes that code for proteins that can kill bacterial cells. The bacterial DNA also plasmid DNA which have figures are there here. Figures. So this is also type of the PBR plasmids
and PBr 322 or 325, 327, three type of the plasmids are there. The nomenclature of plasmid is cloning vector. The name PBr 322 conforms with the standard rules for vector nomenclatures. సో ఏం చేస్తుంది స్టాండర్డ్ రూల్స్ బట్టి వెక్టర్ నామినిక్లేచర్ పేరు పెట్టి పిలువబడతారు. ద పి మీన్స్ పి ఇండికేట్స్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద ఇండిడెడ్ ప్లాస్మిడ్స్. బిఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ద laboratory in which the vector was originally constructed. BR stands for Bolivar and Radicus, the two researchers who developed PBr 322. అంటే ఈ పీబీఆర్ అనేది ఫుల్ ఫామ్ చూసినట్లయితే పి అనేది స్మాల్ రాసేసి ఆ పి అనేది ఇండికేట్స్ దట్ ప్లాస్మిడ్ అన్నట్టు. క్యాపిటల్ బి ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ బోత్ ఆర్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్ సైంటిస్ట్ బొలివర్ అండ్ రాడిక్యూస్. So in this laboratory the three type of plasmids are reported: 322, 327, 325. 322 distinguish the plasmids from other developed in the same laboratory. There are also plasmid class PBr 322 and 327. So this is also vectors reporting scientist. The artificial vector was constructed Bolivar and Radicus in 1977. It is one of the most popular and commercially used early purpose built plasmid based vector. ఏం చేసి ఎర్లీ పర్పస్లో వాడదాం. ఇట్ కెన్ బి బుల్ట్ బై ద అంటే ఈ ప్లాస్మిడ్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది. దీని లోపల జీన్ క్లోనింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని తెలుసుకున్నాను. సో వై ప్లాస్మిడ్స్ ఆర్ ఏ గుడ్ క్లోనింగ్ వెక్టర్. ఈ ప్లాస్మిడ్ అనేది మనకు ఎందుకు గుడ్ క్యారెక్టర్ మంచిగా జీన్ క్లోనింగ్ ఉపయోగపడుతుంది అనేది తీసుకోవాలి. స్మాల్ ఇన్ సైజ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్ అవర్ స్మాల్ సైజ్ అంటే ఇవేం చేసే తక్కువ సైజులో ఉండి సర్క్యులర్ మీన్స్ గుండ్రగా ఉంటాయి. రిప్లికేషన్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ హోస్ట్ సెల్స్ అంటే ఇవేం చేసాయి రిప్లికేషన్ మీన్స్ పునరుత్పత్తి అన్నమాట. ఇండిపెండెంట్ తనకు తామే చేసి కొత్త కణాలను తయారు చేయడం ఉపయోగపడతాయి. సో సెవరల్ కాపీస్ మే బీ ప్రజెంట్ అంటే ఆఫ్టర్ రిప్లికేషన్ సో ద DNA molecules are multiplied into the several copies. That is a facilitated replication. Frequently have antibody resistance. దీని దీని లోపల యాంటీబయాటిక్ అంటే ఏంటి? సో బ్యాక్టీరియాలను ఒక బ్యాక్టీరియా ఇంకో బ్యాక్టీరియాను చంపడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి యాంటీబ్యాక్టీరియా అంటే ఆ ప్లాస్మిడ్ లోపల ఉండే పార్టు దానికి రెసిస్టెంట్ క్వాలిటీ ఇస్తుంది. సో డిసడ్వాంటేజెస్ యూజింగ్ ప్లాస్మిడ్స్ అంటే ఇటువంటి క్వాలిటీస్ అనేవి ఉండడం ద్వారా ఈ జీన్ క్లోనింగ్ అనేది కొన్ని ప్లాంట్స్ లోపల జీన్ మల్టిప్లై చేయడానికి ఉపయోగపడదు కాబట్టి సో దీనివల్ల ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో మనం ఏం చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద జీన్ క్లోనింగ్ ఈజ్ విచ్ కెన్ బి used for the gene cloning process. So gene cloning purpose లో దాని PBr 322 PBr 325 అనేది 325 అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. 325 అనేది సో మనకు యూజ్ కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మేజర్ క్యారెక్టర్